एमआईएल ओडिया समस्त को स्वागत। पुष्पपुर में वर्षा वरण केते सुंदर प्रबंधटीए। तो 105टी प्रश्न आम आलोचना करवा देखा रिवाइज टेस्ट रे किए केते रखुचंती मार्क। प्रथम प्रश्न, प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही केबे जन्मग्रहण करथिले? उत्तर होची 1909 मसीह जन्मग्रहण करथिले। प्रत्येकटी प्रश्न पर उत्तर अच्छी देखीदेवे एवं प्रश्न तो देखी मु आंसर पचारि लाइव चैट बॉक्स रे आंसर देवे। प्रथम सेकेंड प्रश्न, कृष्णचंद्र पाणिग्राही मयूरभंज जिलार केउं स्थान रे जन्मग्रहण करथिले? उत्तर होची एठी खिचिंग स्थान रे जन्मग्रहण करथिले बा खिचिंग। ओके, खिचिंग रे जन्मग्रहण करथिले। तापर देखिबा कृष्णचंद्र पाणिग्राही को आत्मजीवनी ग्रंथर नाम कौन? आत्मजीवनी ग्रंथर नाम हेउची मो समयर ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा, कृष्णचंद्र पाणिग्राही स्वरचित केउं पुस्तक पई ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइतिले? से होची मो समयर ओडिशा। से पुरस्कृत होइतिले এই ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ। ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ ପୁଷ୍ପପୁରର ବର୍ଷାବରଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ନା ବାରିବାହକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆସିଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି କାହାକୁ लेखक संबोधन करछंती? तुम जानिच दूरबंधु बोली से बारिदको बारिबाहको माने वर्षा को संबोधन करछंती। आहा, तुम होच दूरबंधु। 8 नंबर, पुष्पपुरर आधुनिक नामकरण कौन? पुष्पपुरर आधुनिक नामकरण होची पाटना। से पाटना होची पुष्पपुरर नाम। 9 नंबर प्रश्न, बातायन शब्दर अर्थ कौन? बातायन शब्दर अर्थ होची झरका। नहीं, बातायन शब्दर अर्थ झरका। कहार स्पर्शरे पुष्पपुर अचिरे सजीव श्यामल होई उठिबो? से स्पर्श कहार ना बारिदर स्पर्शरे, बारिबाहर स्पर्शरे। नेक्स्ट प्रश्न, विरोही पक्षटी केउथिरे बारिदको पूजा अर्चना करिथिला? कौन देई बारिदको पूजा अर्चना करिथिला? वर्षा को पूजा अर्चना करिथिला विरोही यक्षटी। तेणु विरोही यक्षटी पुष्प अर्घ्ୟରେ पूजा अर्चना करिथिला। 12 नंबर प्रश्न, अलकापुरी कहले कौन बुझ? अलकापुरी कहले इंद्रपुरी को बुझाउची। 13 नंबर प्रश्न, किए निजर प्रिया पाशको बारिद हस्तरे उदंत पठाइतिले? उदंत किए पठाइतिले ना जक्ष उदंत पठाइतिले। 14 नंबर प्रश्न, किए व्यक्ति विशेषर लाभ क्षेत्र विचलित हुए ना? से विचलित हुए ना धरणी। धरणी बा पृथ्वी विचलित हुए ना। व्यक्ति ठारू कौन गोष्ठी बड़ नुहे? एठारे व्यक्ति कहा उद्देश्य कहुई? व्यक्ति कहुई जक्ष उद्देश्य कहुई। पृथ्वी केउथिपाई जीव मानकर बासभूमि होइछि? जीव मानकर बासभूमि होइछि पृथ्वी वायु सलिल आलोक आ उत्ताप पाई। वायु सलिल आलोक और उत्ताप। 3 नंबर आंसर। कला जला भाव रे, ओके सॉरी, जल भावरे बा जल अभाव रे केउं स्थान हाहाकार पड़िछि? तेणु से स्थान को पठाउचंती जे जा सेठिकी जा बारिद। किए ना उत्कल पड़िछि हाहाकार। ओडिशा रे 18 नंबर, लेखक बारिद को केउठारे कार्य शेष करी उत्कल को आसीबा पई निवेदन करछंती। से कहछंती पुष्पपुर रे तो कार्य सारीदे तापरे उत्कल को जारे। लेखक केउं अर्घ्ୟରେ मानस कमलर अर्पण करी कातरतार सहित बारिबाह को निवेदन करछंती? केउं अर्घ्ୟରେ? उत्तर होछ अश्रुर अर्घ्ୟରେ। से अश्रु ढालिचंती, टिके कांदिचंती जा जा उत्कल को बोली। भारत भूखंडर सारभूता बोली लेखक केउं प्रदेश को उल्लेख करछंती? लेखक से उत्कल प्रदेश को उल्लेख करछंती जे भारत भूखंडर सारभूता। केउं प्रदेशर गोटिए पार्श्व पुग पुगा पुन्नाग ताल तमाल तांबूल नारिकेल बनरे बनरे माने एई गछ गुड़िकरे विशोभित। केउं प्रदेश? उत्कल प्रदेश। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी तांबूल शब्दर अर्थ प्रकाश करथाय? तांबूल माने एई पान गछ। ओके, तांबूल गछ माने पान गछ। केउं प्रदेश को कोटि वीर प्रसविनी कोटि कीर्ति किराटिनी तटिनी तटमालिनी प्रच्छन्न रत्न धारिणी बोली कुहाଯାଇଛି। केते केते प्रशंसा करिसंती सेई उत्कल माटी को। बिजुली विमंडित बळका विशोभित होई गंध बह हिल्लोल रे भासी भासी
ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ ଏଠାରେ କାହାର ଆବିର୍ଭାବ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାରିଦର ଆବିର୍ଭାବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୀତବାସ ପରିହିତ ବନମାଳୀଙ୍କ ସହ ଲେଖକ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେଠୁ ବାରିଭାବକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପୀତବାସ ବନମାଳୀଙ୍କ ସହିତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବଳକା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ବଳକା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବଗ, ବଗକୁ ବଳକା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର କାହାର ରୂପସୁଧା ପାନ କରିବେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାରିଦର ରୂପସୁଧା ପାନ କରିବେ। ଦରିଦ୍ରଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଏଠାରେ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ବନବାସୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ରୋଗଶଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କର ମନ ଯେପରି ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ, କାହାକୁ ଦେଖି? ବନବାସୀଙ୍କ ମନ ସେହିପରି ଥରି ଉଠିବ। କାହାକୁ ଦେଖି? ନା ଶାଳି କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ବା ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଗୋ ପଲର ଗଳଗଣ୍ଠି ବା ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ଶୁଣି କିମ୍ବା କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖି କିଏ ବନବାସୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସୀମା ଜାଣିପାରିବ? ସେ ହେଉଛି ବାରିବାହ ବା ବାରିଦ ଜାଣିପାରିବ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରବାହ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନବାସୀ। ସେଠି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, ବହୁତ ଛୋଟ ପଥ ନାହିଁ, ଓସାରିଆ ନୁହେଁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ବା ବାଟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କାହାର ଗତିକୁ ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସେମାନେ କୁଜିହଂସର ଗତିକୁ ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁମାନେ ମାଦଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ? ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବନବାସୀ ନାରୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କର୍କଶ ଉରୁଗ କୁଟିଳ ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖର କରି କାହାପରି ଗତି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି? ତ ନିର୍ଝରିଣୀ ପରି। ତେଣୁ ନିର୍ଝରିଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିର୍ଝରିଣୀ ପରି ସେମାନେ ଗତି କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବା ଝରଣା ପରି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲେଖକ ବାରିବାହର ବାନ୍ଧବୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ବାରିବାହର ବାନ୍ଧବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲେଖକ ବନସ୍ପତି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? 36 ନମ୍ବର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବନସ୍ପତି ବୋଲି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 37, କାହାକୁ ଅପରିଚିତ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ବନଭୂମି କମ୍ପାଇ ଦେବେ? କାହାକୁ? ନା ଏଇ ବାରିଦକୁ। ବାରିଦ ସହିତ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବନବାସୀମାନେ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି? କେବଳ ତାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ବାରିଦର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। 39 ନମ୍ବର, ଯଦି ଜଗତରୁ ତସ୍କରତା ଲୋପ ପାଇଯାଏ ତେବେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଲେଖକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ଅଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବନବାସୀ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଷାର କୃପାରେ ଝରଣୀ ବା ନିର୍ଝରିଣୀ କେଉଁଠାରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବତ୍ସତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗିରିଦରୀ ବା ପାହାଡ଼ କୂଳରେ। କାହାର କୃପାରେ ଭଞ୍ଜନ ରୂପ ପାଳିତ କଳାପୀର କେକାରେ ବନଭୂମି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଳଧର କୃପାରେ। ବର୍ଷା ଆଗମନରେ କିଏ ନିଜର ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ମାନେ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୂଢ଼ ହୋଇପାରିବ, ଲଜ୍ଜାରେ ନଇଁଯିବ? ସେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ରଙ୍ଗରେ ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ନାଇଁ କି। ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କାହାର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ଭୀତ ହୋଇ ବା ଭୟ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପାଶକୁ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଳଧର। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜଳଧର ଗର୍ଜନରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେମାନେ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱେଦାର୍ଜିତ ଧନରେ, ସ୍ୱେଦାର ମାନେ କ'ଣ? ଝାଳବୁଆ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିର୍ମଳ ମନ କାହା ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ। କାହାର ଅନୁଗ୍ରହରେ କଦମ୍ବ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସେଇ ବଳାହକର ଅନୁଗ୍ରହରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳନ୍ତକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଳନ୍ତକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳତା। 47, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସମାକୁଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ସମାକୁଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଶୁଣି ନାହିଁ? କିଏ ଶୁଣି ନାହିଁ ରେ? ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ। 49, ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବାରି ରାଶିର ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗର ଧ୍ୱନି ସହିତ ଲେଖକ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ଲେଖକ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି।
ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହୋଇଥାଏ? ମନର ଅବସ୍ଥା ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ। କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ମନ ବିଷାଦ ପଙ୍କର ଉଠି ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୋଇଉଠେ? ସେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ। କାହାକୁ ମହାବନର ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ଚକିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ବାରିଦର କାହାକୁ ନା ବାରିଦକୁ ମହାବନର ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ଚକିତ ନ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ କେଉଁମାନଙ୍କ ଭୟରେ ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନର ଭୟରେ। 54 କେଉଁମାନେ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ଓ ରତ୍ନ ସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ବୋଲି ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ସେହି ଉତ୍କଳବାସୀ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ଥାଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ଥାଘର। 56 ନମ୍ବର କେଉଁଠାରେ ତୋନି ମହାନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଢାଳିଦିଏ। ଦୁଃଖ ଦୈନୀରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଠାରେ ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଷାଦ କାଳିମା ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ? କେଉଁଠି ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ? ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଶିଶିର ସ୍ନାତା ଶେଫାଳି ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ବଲପୁରର ବୋଧୂମାନଙ୍କୁ। କାହାର ଅନଳସ ଚରଣରେ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ ଓ କଳା କୁଶଳକର ସ୍ପର୍ଶରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ସୁଦ୍ଧା ହସି ଉଠେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ନାରୀ। କାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାରୁ ଓ ଚିକୁର ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାରିଦ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଚୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟିକୁ ଲେଖ। ପ୍ରାଚୀ ମାନେ ହେଉଛି ପୂର୍ବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଅବଗୁଣ୍ଠନ ମାନେ ଓଢ଼ଣା। କେଉଁଠାରେ କେଦାର ଭରା ବାରିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ବାରିଦକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ। କେଉଁ ବନ ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ପ୍ରତିଦିନ ପାରଣ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଂଶବନ। କେଉଁ ବନ? ବଂଶବନ। କେଉଁ ବନ ଏଇ ବାନରୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଦୋଳିକା ହୋଇ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇ ବଂଶବନ। ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ହେଉଛି କଟକ। ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ ରୂପେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପରିଚିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକ। କେଉଁ କଟକର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ? ସେ କଟକ ହେଉଛି ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଉତ୍ପଳର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମର୍କତ କେଶରୀଙ୍କର ମହାକୀର୍ତ୍ତି। କେଉଁଠାରୁ ଗଜପତି ରାଜାମାନଙ୍କର ଅଜେୟ ବାହିନୀ ଝଟକି ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ତକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? କଟକ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଠାରେ ବହୁ କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କର୍ମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳିଗଲେ? ସେ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ। କେଉଁଠାରୁ କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ଏଇଟା କଟକ ହବରେ। କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କର୍ମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳିଗଲେ? ସେ ହେଉଛି କଟକ ହବ। ଏଠି କଟକର ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ବାରବାଟୀ ଅଛି। ତ ବାରବାଟୀ ଆନ୍ସର ଦିଆହେଇଛି। କେଉଁ ଦ୍ୱୀପ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ ବୋଲି ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ଦ୍ୱୀପଟା କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁରେ। ବାରିଦ କପିଳାସ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆଗରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସୌଧାବଳୀକୁ ଲେଖକ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି? ସେ ସୌଧାବଳୀ ହେଉଛି କଟକ। ଉତ୍କଳର ମହାନିଶା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍କଳର ମହାନିଶା ହେଉଛି ପରାଧୀନ ଉତ୍କଳ। ଚିତ୍ର ଉତ୍ପଳର ମେଖଳା ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଚିତ୍ର ଉତ୍ପଳର ମେଖଳା ହେଉଛି କାଠଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧ। ଚିତ୍ର ଉତ୍ପଳର ମେଖଳା ହେଉଛି କାଠଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧ। ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକକୁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। କାହାର ଲୋଳନୟନ ବାରିଦର ଚଞ୍ଚଳ ଗତିପଥ କଳନା କଲେ? ସେମାନଙ୍କର କୁଙ୍କୁମାକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସିନ୍ଧୁ ବାତରେ ଉଡ଼ିଯାଇ କେତେକ ବନରେ ଲାଗିଯିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ବାଳାମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନବ ଯୌବନର ଉନ୍ମୋଚନରେ
ବରାକିନୀ ମାନଙ୍କର ତ୍ରସ୍ତ ଚାରୁଚରଣରେ କ'ଣ ଗଳିଯିବ? ତୋର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼କଙ୍କ ଗଳିଯିବ। ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ କିପରି ଗତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖକ ବାରିଦକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ରାଜଲୀଳା ଭଳି ରାଜଲୀଳା ଭଳି ଗତି କରିବା ପାଇଁ। ମହୋଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତରାଙ୍ଗୀ ବଳିର ଉନ୍ମୁଦ ହେଲା ଭଳି ବହୁ ଦୂରରୁ କାହାର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ବାରିଦର ଗତିପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର। ସ୍ୱର୍ଗୋଚିତ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗୋଚିତ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଲେଖକ କାହାକୁ ଭୁବନ ମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଭୁବନ ମୋହନ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ବରାକିନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବରାକିନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନାଗୁରି। ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟିକୁ ଲେଖ। ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମସ୍ତକ। ମାତଙ୍ଗିନୀ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାତଙ୍ଗିନୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ହସ୍ତିନୀ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଉରୁଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଉରୁଗ ମାନେ ସାପ। କାହାକୁ ମହାମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମହାମନ୍ଦିର ହେଉଛି କିଏ? ନା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଦୃପ୍ତ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। କାହାକୁ ମହାମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମହାମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। କିଏ ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ବିଭବର ଗାଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରିବ? ସେ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ। ଅତୀତ ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନ ଓକେ କୋଣାର୍କକୁ। ଦେଖ ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ, ମ୍ଳାନର ଶ୍ମଶାନ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି କଟକ, ମ୍ଳାନର ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ। ତେଣୁ ମ୍ଳାନର ଶ୍ମଶାନ, ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ଦୁଇଟି ଅଲଗା, ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଉଚ୍ଚ ରୋଦନରେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷ ଉଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? କାହାର ଉଚ୍ଚ ରୋଦନରେ? କୋଣାର୍କର। ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଠାରେ ଥିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କିଏ ଥିଲେ ନିର୍ଜନ ମହାବନର କ୍ଷୀଣ କରୁଣ ମଧୁର ନିଃଶ୍ୱନ? କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କେଉଁ ମହାପୁରୁଷକୁ ଲେଖକ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦଧିଚି ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଆଉ କିଏ? ଦାଢ଼ି ରଖିକିରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ମହର୍ଷି ପ୍ରତିଫଳିତ ଏହି ମଞ୍ଚୁ ଛୁରିଆନ କୁଞ୍ଜ ଓ ବକୁଳ ବନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ଆଦର୍ଶ ରଖିଛି। ଏଠାରେ ମହର୍ଷି କିଏ? ମହର୍ଷି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନାଇଁକି? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠାରେ ଘନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଶ୍ମଶ୍ରୁଳ ଅଶ୍ରୁଳ ଗର୍ବ କ୍ଷମ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ବକୁଳ ବନରେ କୁଟୀର ରଚି ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲାରେ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? କିଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦେଖ। କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଛିତା ଜନନୀୟ କାରୁଣ୍ୟର ବିଗ୍ରହ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଅତୁଳିତ ଲଳିତ କଳାର ଛନ୍ଦମୟୀ ଗାଥାକୁ କିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଲେଖକ କେଉଁ ମହାନ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳର ମୂକସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ମହର୍ଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ଅସ୍ଥି କେଉଁ ଅସୁରର ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥିଲା? ଅସୁର ନାଁ ହେଉଛି ବୃତ୍ତାସୁର। କାହାର ଚିତାଭସ୍ମରୁ ଉଷ୍ମତା ଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଚିତାଭସ୍ମରୁ। ମଞ୍ଚୁ ଛୁରିଆନ କୁଞ୍ଜ ବକୁଳ ବନ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ଛାୟା ଦେଇଥାନ୍ତି? କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପିଲାମାନେ 105ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଏଇଟା ନିବେଦନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ମାଇ CCC କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।